Okay, let us start our class. In our last class, we have seen how to find the transfer function of circuit and op-amp based electronic circuit, right? So we have seen this. So in solving the circuit, we just convert the impedance, right, of each element from time domain to frequency domain. In frequency domain, for example, capacitor is converted to 1 by Cs, resistor is same as R in time domain, and inductor is converted into the Ls, right? So when we rewrite this expression of impedance in the circuit, we can easily write the equation using our old circuit techniques, right? Like KVL, KCL, nodal analysis, mesh analysis, everything is same, right? So you can always write the equations, but what is our target in finding the transfer function? Our target of finding transfer function, to get the transfer function, we always need to know from the question which is our input. For example, this is our input, right? And for example, this is our output, right? We always have to find, we have to make sure which one is output, which one is input, and then we will write the equations. For example, Vc into something dot dot dot, which is a polynomial of s. You can say so. We always try to write the equation in terms of output and what, input, right? For example, v. So v can accompany some other coefficient as well. And finally, we express the transfer function like this. For example, Vc by V, where V is the input, Vc is the output. So we will rewrite the equations like this. But whenever you face a different output, for example, I can be output, right? In that case, we always have to find the expression of Is, and then we rearrange the equation and put the input term on the left hand side, right this. Okay, we will find the transfer function in this fashion. So in our techniques, we have seen application of mesh analysis, right? The mesh analysis, if we write the mesh equations, we can use the Cramer's rule to solve this equation, to solve a particular variable. In this case, for example, we have, for example, for this circuit, output can be anything. Output can be I2, output can be Vc, output can be VR2, anything can be output. But input is usually the source voltage or current, right? So whatever is the output, our target is to, at first, our target is to solve the, for example, mesh variables. We can solve the mesh variables, or we can solve the nodal variables. If we can solve any of these variables, for example, if we can solve I2, then we can easily find Vc, right? We can easily find Vc because we know the circuit relation. For example, the Vc, the voltage across the capacitor, is equal to I2 into the impedance across the capacitor, which is 1 by Cs, right? So we can, whenever we solve the variables in the circuit, for example, mesh variables or nodal variables, any variable, if we solve them, we can always find the output equations. And then from these equations, we have to find the ratio. We will find the V on the right hand side. Somehow the V will appear, the input term will appear on the right hand side, and then we will move that V term
to on the left side, and then we will express our transfer function. Is that clear up to here? So similarly, we can solve the nodal equations, right? And yesterday we also have seen how the op-amp circuit works, right? We have seen two types of op-amp. We have seen two types of op-amps. The first one is inverting op-amp. You can easily identify the inverting op-amp when the plus terminal is directly grounded and the negative terminal is in between the input and output. So here we have two impedances, Z1 and Z2, and they are not simply the resistor. Z1 can be anything else other than resistor. For example, it can be series combination of resistor and capacitor, or it can be parallel combination. Similarly, Z2 can also vary. Okay. Just one second. I have to take a call. Okay, so in our last class, we have seen how this inverting op-amp works. We saw how to derive this transfer function. আমরা এটা দেখেছি কিভাবে এটা এই এক্সপ্রেশনটা এসেছে। এটা আমরা op-amp-এর যে বেসিক যে ক্যারেক্টারিস্টিক আছে, using those characteristics we derive this expression. What is the expression in Laplace domain? The ratio V0 by Vi is equal to Z2 by Z1, right? So এটা আমরা ডিরাইভ করেছি। সো আমি হয়তো তোমাদেরকে পরীক্ষায় ডিরাইভেশনটা দিব না, কারণ এখন তো ওপেন বুক সিস্টেম, ডিরাইভেশন হয়তো থাকবে না। তোমরা যেটা করবা যে এই ফর্মুলাটা ইউজ করে এরকম এরকম সার্কিটকে সলভ করবা। হ্যাঁ, এই জাস্ট এই ফর্মুলার মধ্যে Z2 এবং Z1 এর ভ্যালু বসিয়ে দিবা এখানে। এটা দিস ইজ দ্য Z2, দিস ইজ Z1, রাইট? Z2 and Z1. সো এই Z2 Z1 এর এক্সপ্রেশন গুলো তৈরি করে এখানে বসাবো। সো এগুলোর মধ্যে যেহেতু এগুলো খুব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড, এখানে মানে কমপ্লেক্সিটি নেই, এগুলো খুব ছোট ছোট অঙ্ক হিসেবে পরীক্ষায় থাকতে পারে, ছোট মার্কের অঙ্ক হিসেবে থাকতে পারে। Similarly, we have seen non-inverting op-amp. In that case, the positive terminal is directly connected to the input, but the negative terminal is in between the output and the ground, and there is a two impedance in between Z1 and Z2, and the transfer function is expressed like this: Z1 plus Z2 divided by Z1. So এটার মতো করে একই রকম একটা এক্সাম্পল এখানে আছে, এটা তোমরা দেখবা, ঠিক আছে? এটা তোমরা দেখবা। এখানে আমি সিম্বলিক ইয়েটা না রেখে আমি হয়তো তোমাদেরকে এখানে ভ্যালু দিয়ে দিতে পারি, জাস্ট লাইক প্রিভিয়াস এক্সাম্পল। এই এক্সাম্পলটার যেরকম ভ্যালু দেওয়া আছে, আমি হয়তো তোমাদেরকে এখানে ভ্যালু দিয়ে দিতে পারি, তোমরা ভ্যালু বসিয়ে এটা বের করবো আর কি। হ্যাঁ, সো যদি এখানে আর কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমরা চলে যাব আমাদের নেক্সট টপিক, যেটা হচ্ছে ট্রান্সলেশনাল মেকানিক্যাল সিস্টেম। এনি কোশ্চেন আপ টু দিস পয়েন্ট? ওকে,
If no questions, then we will take the attendance. First, Mahir Faisal, Shah Alam, Ikram Khan, Yes, sir. Tasnia, Salam. Tasnia, Yes, sir. Jahangir Alam, Abu Saleh, Yes, sir. Kaji Nafis, Yes, sir. Murshida, Yes, sir. Ashikul Islam, Yes, sir. Afia, Yes, sir. Naushin, Present, sir. Shafkat, Sadia, স্যার ওর বাবা অনেক অসুস্থ, ও হসপিটালে আছে। আচ্ছা আচ্ছা। সাদিয়া তাহলে অ্যাবসেন্ট, জি স্যার, উনি লাইফ সাপোর্টে আছে। তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, আমরা সহজ করে দিচ্ছি। তোমরা ফ্রেন্ডরা যখন বিপদে থাকে তখন অবশ্যই খোঁজ খবর রাখবা, একটা সাপোর্ট দিবা। হ্যাঁ, এটাই আমাদের অ্যাজ এ হিউম্যান, দিস ইজ আওয়ার ডিউটি। মিনহাজুল আবিদিন, Yes, sir. রাজীব সরকার, Yes, sir. আজহার মোহাম্মদ, Yes, sir. ইমরান সরকার, Yes, sir. দীপঞ্জন, Yes, sir. রেজওয়ান, ফারিয়া, Present, sir. নাফিসা, প্রেজেন্স। সাইদ কামরুল, Yes, sir. মাহমুদুর রহমান, Yes, sir. আলভি, Yes, sir. ফায়াস, Yes, sir. জুবায়ের। Yes, sir. হ্যাঁ, এক সেকেন্ড। ওকে, জুবায়ের, জুবায়ের is present. Okay, তাহমিদ নামাজ, Present, sir. মাহিদুল, Yes, sir. উমর ফারুক, Yes, sir. মারুফ হোসেন, Yes, sir. তানজিলুল হক, Yes, sir. জান্নাতুল ফেরদাউস, Yes, sir. ইমরান হোসেন, Yes, sir. মানবেন্দ্র, Yes, sir. মাহবুব হোসেন, Yes, sir. মেহেদি হাসান, Present, sir. রাব্বি, Present, sir. হৃদয়, Yes, sir. আশিক, Yes, sir. বিলাল, Present, sir. শারমিন জামাল, Yes, sir. নাজমুস সাকিব, Yes, sir. আলামিন, Sir, present. রিয়াদ আহমেদ, Yes, sir. ইমাম রফিক, Present, sir. শাহির সাকিব। Present, sir. ওকে, সো এখানে Sir, Rizwan Ahmed. রেজন আহমেদ না, আর এখানে অ্যাবসেন্ট দেখতে পাচ্ছি সাদিয়া, শাফকাত, জাহাঙ্গীর, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। তুমি সব প্রতিদিনই দেরি করো, আজকে তোমারটা আর দিচ্ছি না। স্যার আমি অসুস্থ, পরে আমি মাইক্রোফোন অন করতে গেছি, পরে তাহলে এখন কিভাবে আসলাম?
মানে মাইক্রোফোন অন করতে গেছি স্যার, তখন আপনি মানে পরের গুলো দেখে না বলছেন না, যে এই এক্সকিউজ গুলো এগুলো এগুলো আমি শুনতে চাই না। এগুলো কোনো এক্সকিউজে না। প্রতিদিন একই এটা না সেটা শুনতে চাই না। You have to fix yourself. Okay, let us begin. Our today's system is translational mechanical system. তোমরা অলরেডি ফিজিক্সে মেকানিক্যাল সিস্টেমের ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক নিয়ে অলরেডি পড়াশোনা করেছো। যেমন তোমরা পড়াশোনা করেছো যে হোয়াট ইজ মাস, what is spring, what is the viscous damper or friction, what is the relation between the input-output parameter of mass. For example, input can be a force, output can be acceleration, or output can be velocity, or output can be position. So এই রিলেশনগুলো কিন্তু ফিজিক্সে তোমরা কম বেশি পড়ে আসছো, একই রকম ভাবে স্প্রিং এর ক্ষেত্রেও পড়ে আসছো। সো আমরা এখানে একটা খুব সংক্ষেপে এদের characteristic বা রিলেশন গুলো একটু দেখবো। Basically there will be three components: spring, viscous damper and mass. For the case of spring, we will see that there will be a force on one side of the spring and another side will be stuck into a fixed item or a variable component. ঠিক আছে, এই স্প্রিং এর এক পাশে আমরা একটা ফোর্স যদি অ্যাপ্লাই করি, অন্য পাশে যদি, এই ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিচ্ছি এটা এক জায়গায় স্থির আছে, পজিশনটা চেঞ্জ হচ্ছে না, তখন এই পাশে স্প্রিং এর এই ডান পাশে যে ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ হবে, পজিশনটা চেঞ্জ হবে, এই পজিশনটাকে আমরা যদি আউটপুট চিন্তা করি, তাহলে ইনপুট এবং আউটপুটের মধ্যে রিলেশনটা হবে এরকম: F is equal to K into X. That will be a linear relation. That means if there is some displacement, if there is some force, acting force, there will be proportional displacement on that side of the spring. তোমরা মিউট করে নাও, যারা মিউট করা নাই মিউট করে নাও। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনপুটটা হচ্ছে একটা ফোর্স, এটা হচ্ছে ফোর্স, আর আউটপুটটা হচ্ছে পজিশন, এই প্রান্তের পজিশনটা, রাইট? সো এটার মধ্যে সম্পর্কটা কি? একটা লিনিয়ার কিভাবে বুঝছি? কারণ এটা একটাকে একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে অন্যটা পাচ্ছি, দ্যাট ইজ দ্য লিনিয়ার রিলেশন, রাইট? ওকে, and then we come to viscous damper. What is viscous damper? Viscous damper is nothing but a friction. একটা ফ্লোরের উপর তুমি যখন একটা টেবিল বা চেয়ার টানাটানি করো, রাইট, তখন একটা কি হয়? একটা ফ্রিকশন হয়, আওয়াজ হয়। ওই ফ্রিকশন কি করে? ফোর্সের অপোজিটে কাজ করে, ওটার পজিশনটা চেঞ্জ হতে বাধা দেয়। ওটাকেই সিম্বলিক্যালি এইভাবে দেখানো হচ্ছে। এটা কিন্তু একটা সিম্বল, আর কিছু না। এটাও মাসের একটা সিম্বল। মাস সবসময় চার কোণা থাকবে কোনো কথা নেই, রাইট? এটা মাসের একটা সিম্বল। তো এখানেও স্প্রিং এর এটা সিম্বল, এবং এখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এটা কি? ভিসকাস ড্যাম্পার বা ফ্রিকশনের একটা সিম্বল। তো ফ্রিকশনের দুটো দিক থাকবে, একটা দিক ফিক্সড সাপোর্টের সাথে আছে, আরেকটা দিকে একটা ফোর্স আছে। এই অবস্থায় এই দুইজনের মধ্যে যে রিলেশনটা হচ্ছে এরকম। কোন দুজন? একটা হচ্ছে ইনপুট ফোর্স, আর একটা হচ্ছে এক অন্য প্রান্তের ডিসপ্লেসমেন্ট বা পজিশন, ঠিক আছে? সো হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন ইজ ft is equal to fv into dx by dt. দ্যাট ইজ দ্য রিলেশন। এটার সাথে কম্পেয়ার করে দেখো, এখানে কিন্তু লিনিয়ার ছিল রিলেশন, এখানে কিন্তু লিনিয়ার না। এখানে ডেরিভেটিভের সাথে লিনিয়ার, পজিশনের ডেরিভেটিভ। and you know that the derivative of position is equal to কি? velocity, right? পজিশনকে ডিফারেন্সিয়েট করে আমরা কি পাই? ভেলোসিটি পাই। সো এখানে ভেলোসিটির সাথে একটা লিনিয়ার সম্পর্ক আছে, কার? ft এর লিনিয়ার সম্পর্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি। এটা কনস্ট্যান্ট fv, এই কনস্ট্যান্টটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা vt থেকে ফোর্সের একটা রিলেশন পাই। ওকে, fv into vt, that is equal to ft. ওকে, সিমিলারলি ফর দ্য কেস অফ মাস, আমরা দেখি যে রিলেশনটা কি। এখানে একটা ফোর্স যদি অ্যাপ্লাই করি এবং মাসটা যদি ফ্রিলি মুভ করতে পারে, তাহলে এখানে যে ডিসপ্লেসমেন্ট আসবে রিলেশনটা হচ্ছে এরকম। এবং
আমরা দেখি এখানে যে সেকেন্ড ডেরিভেটিভকে একটা কনস্ট্যান্ট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কি পাবো? ফোর্সটা পাবো, ঠিক আছে? Second, what is the second derivative? Second derivative is nothing but the first derivative of dv by dt, right? That is the velocity of first derivative of velocity. So, and that is called, for example, এটাকে আমরা কি বলি অন্যভাবে, ওই যে ফোর্স F is equal to ma, এই সূত্রটা আমরা অনেক পড়ে আসছি না, এর আগে তোমরা পড়ে আসছো না এটা? তো ওখানে এটা হচ্ছে সেই a, acceleration, a দিয়ে যদি আমরা acceleration বুঝাই, এটা হচ্ছে সেই a. Is that clear? সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর্স এবং অ্যাক্সিলারেশনের মধ্যে একটা কি আছে? প্রপোর্শনাল কনস্ট্যান্ট আছে, দ্যাট ইজ দ্য মাসের ভ্যালুটা। মাসের ভ্যালুটা এখানে অ্যাক্সিলারেশনের সাথে মাল্টিপ্লাই করলে আমরা ফোর্সের একটা এক্সপ্রেশন এখানে পাই। তো এই জিনিসগুলো কিন্তু তোমরা পুরোপুরি নতুন না, এগুলো কিন্তু তোমরা ইন্টারমিডিয়েট থেকে দেখে আসছো, ফোর্স এবং অ্যাক্সিলারেশনের সাথে কি সম্পর্ক, তারপর ভিসকাস ড্যাম্পারের সাথে সম্পর্কটা এরকম, এবং স্প্রিংটাও দেখে আসছো তোমরা। হ্যাঁ, তোমাদের ফিজিক্সে তোমরা দেখে আসছো যে এরকম এক্স এর সাথে এফ টির একটা ডাইরেক্ট সম্পর্ক আছে, ঠিক আছে? এটা তোমরা দেখে আসছো। সো ওই জিনিসগুলো আমরা এখানে নিয়ে আসছি। সো এই তিনটা রিলেশন আমরা পাচ্ছি তিনটা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টের জন্য। কার মধ্যে রিলেশন? ইনপুট হচ্ছে ফোর্স, আউটপুট হচ্ছে ফর এক্সাম্পল পজিশন। এই ক্ষেত্রে এটা লিনিয়ার, এই ক্ষেত্রে এটা ডেরিভেটিভের সাথে প্রপোর্শনাল, এই ক্ষেত্রে এটা সেকেন্ড ডেরিভেটিভের সাথে প্রপোর্শনাল। ওকে, কনস্ট্যান্ট গুলো কি? স্প্রিং এর ক্ষেত্রে কে, ভিসকাস ড্যাম্পারের ক্ষেত্রে এফভি, আর ফর দ্য কেস অফ মাস ইট ইজ এম। এগুলো হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট। এখন আমরা দেখব এই জিনিসগুলোরই ল্যাপ্লাস ডোমেইনে একটা রিলেশন আছে। ল্যাপ্লাস ডোমেইনের রিলেশনগুলো কি? এখানে দেখো, এটাকে যদি ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করি, ইট উইল বি fs = kx। বাট এটাকে যদি ল্যাপ্লাস করি, এখানে একটা কি আসবে? s চলে আসবে, যেহেতু এটা ফার্স্ট ডেরিভেটিভ আছে। সো এখানে s into xs আসছে বিকজ অফ দিস ফার্স্ট ডেরিভেটিভ এক্সপ্রেশন, রাইট? fv into s into x. আচ্ছা, and then we can see that fs is equal to ms square into x because there is a second derivative. সো এইটা হচ্ছে আমাদের কি? ল্যাপ্লাস ডোমেইনে রিলেশন। তাহলে ল্যাপ্লাস ডোমেইনের রিলেশন কি? সবই x, এখানে dx নেই, রাইট? কিন্তু এখানে k আছে শুধু, এখানে আছে কি fvs, আর এখানে আছে কি ms স্কয়ার, রাইট? মানে fvs, এখানে ms স্কয়ার। পার্থক্য এটা, সব জায়গায় x। আচ্ছা, এখন আমরা একটা কাজ করব। সার্কিটে যেরকম আমরা একটা ইম্পিডেন্সের ডেফিনিশন তৈরি করেছি যে z is s is equal to কি? ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই কারেন্ট, মনে আছে? এরকম একটা করেছি না সার্কিটে? ইম্পিডেন্সের একটা ডেফিনিশন আমরা দিয়েছি যে ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই কারেন্ট ইন ল্যাপ্লাস ডোমেইন, রাইট? সিমিলারলি এখানেও ট্রান্সলেশনাল মেকানিক্যাল সিস্টেমের জন্য আমরা একই রকম একটা জিনিস দেখাবো। সেটা হচ্ছে এখানে ইম্পিডেন্স হচ্ছে যে ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই কারেন্ট। ভোল্টেজটা হচ্ছে সোর্স, কারেন্টটা হচ্ছে আউটপুট, রাইট? ইনপুট আউটপুট এরকম না, আমরা কজ এন্ড এফেক্ট চিন্তা করি। কজ হচ্ছে ভোল্টেজ, এফেক্ট হচ্ছে কারেন্ট, ঠিক আছে? আর এই ক্ষেত্রে আমরা এইভাবে চিন্তা করব যে কজ হচ্ছে এফএস ডিভাইডেড বাই এফেক্ট। এফেক্ট হচ্ছে কি? অ্যাক্সেস, ঠিক আছে? তো আমরা একটা কি চিন্তা করলাম? ইম্পিডেন্স বের করলাম। তাহলে এই মেকানিক্যাল সিস্টেমের জন্য ইম্পিডেন্সটা কি হলো? fs ডিভাইডেড বাই অ্যাক্সেস। তাহলে দেখো তো, এইখানে যে ইকুয়েশনগুলো আমরা নিচে লিখলাম, এই ইকুয়েশনগুলো থেকে আমরা ইম্পিডেন্সগুলো তৈরি করতে পারি না? এখান থেকে fs বাই অ্যাক্সেস বের করতে পারি না? is equal to কি? k, রাইট? সো আমরা সেটা তৈরি করব। সো আমরা এখানে দেখো, এখানে একই রকম ভাবে সার্কিটের মতো fs বাই অ্যাক্সেস এরকম একটা রেশিও দিয়ে আমরা ইম্পিডেন্স গুলো তৈরি করে নেব। সো এই ইকুয়েশন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ইম্পিডেন্স হচ্ছে k। এই ইকুয়েশন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি fs বাই অ্যাক্সেস ইজ ইকুয়াল টু fvs, এবং এই ইকুয়েশন থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইম্পিডেন্স হচ্ছে ms স্কয়ার। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? এখন
সার্কিটে যেরকম আমরা ইম্পিডেন্স ইউজ করে সরাসরি কেভিএল কেসিএল লিখে আমরা কি করেছি, ইকুয়েশন লিখেছি এবং ওখান থেকে ট্রান্সফার ফাংশন বের করেছি, এখানেও আমরা তাই করবো এক্স্যাক্টলি। এখানে হয়তো নুরাল অ্যানালাইসিস, ম্যাশ অ্যানালাইসিস অত জটিল কিছু থাকবে না, এখানে সিম্পল কেভিএল কেসিএল এর মতো কিছু জিনিস থাকবে, সিরিজ প্যারালাল কনসেপ্ট থেকে কিছু জিনিস এখানে থাকবে। সো ওটা আমরা দেখবো, কিন্তু আমরা এই ইম্পিডেন্স গুলো এখানে ব্যবহার করব। তাহলে ইম্পিডেন্সের ডেফিনিশন কি বলতো? এফএস বাই এক্সএস। আচ্ছা, ইম্পিডেন্সটাকে রিলেশনটাকে আমি এখানে আরেকটু অন্যভাবে দেখাই, যে ইম্পিডেন্স হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটার সাথে তুমি এক্সএস কে মাল্টিপ্লাই করলে, এক্স এর সাথে তুমি ইম্পিডেন্স জেডটাকে মাল্টিপ্লাই করলে তুমি কি পাবা? ফোর্সের কম্পোনেন্ট। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? জেডটা হচ্ছে ইম্পিডেন্স। So impedance, what is impedance? When it is multiplied with x, you will get force. X হচ্ছে এখানে displacement. Is it clear now? এবং এই যে মাল্টিপ্লাই করছি, এটা কিন্তু কোন ডোমেনে করছি? এটা কোন ডোমেনে করছি? ল্যাপ্লাস ডোমেনে এই কাজটা আমরা করছি। দেখো তো সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? Is it clear? Yes, sir. ওকে, তাহলে তিনটার জন্য আমরা তিনটা ইম্পিডেন্স পেলাম, কে, এফভিএস, এমএস স্কয়ার। তিনটা কি? স্প্রিং, ভিসকাস টেম্পার এন্ড মাস। লেটস ডু এ প্রবলেম সলভিং। আমরা ছোট্ট একটা এখানে প্রবলেম সলভিং এর জন্য ছোট্ট একটা এক্সাম্পল নিয়ে এসেছি। এখানে দেখো এই সিস্টেমে তিনটা কম্পোনেন্ট আছে, মাস, স্প্রিং এন্ড এমভি। এবং এখানে এই মাসটার উপরে দেখো স্প্রিং এর দুই পাশে কি আছে? এখানে ফিক্সড সাপোর্ট, মানে এই সাপোর্টটা কখনো মুভ হবে না। দ্যাট মিন্স এক্স ইজ ইকুয়াল টু 0 হিয়ার। এই ফিক্সড সাপোর্টটা কি হবে না? মুভ করবে না। সাধারণত এটাকে আমরা এরকম একটা শেডেড একদম পার্ট দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি। হ্যাঁ, এভাবে রিপ্রেজেন্ট করি যে এটা ফিক্সড, এটা মুভ করবে না। আচ্ছা, এখন দেখো এখানে ডান পাশে স্প্রিং এবং ভিসকাস টেম্পারের ডান পাশে আর মাসটা ফিট করা আছে। তার মানে হচ্ছে এখানে একটা মুভমেন্ট হবে which is x। তার মানে কি? এক্সটা, এই মাসটা যখন মুভ করবে তখন স্প্রিং এর এই পাশটাও কি হবে? এটার ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবে? x। এটার ডিসপ্লেসমেন্ট কি হবে? ভিসকাস টেম্পারের ডান পাশের মুভমেন্টটা কি হবে? x। ঠিক আছে, এগুলো সবই x। সো in this case we are applying a force on the mass. Is it clear? So when we are applying the force, there will be a displacement xt. Now what we are going to do, we are going to write the equation. Write the equation using xt and ft. Mute করে নাও, কে আপনাদের আনমিউট করে আছে? ডিসপ্লে গেছে দেখ, কি হচ্ছে না। তোমরা ক্লাস করতে এসে তোমরা যদি এদিকে থেকে চলে যাও আনমিউট করে। আচ্ছা, আমি কিন্তু হয়তো 5টা বিকেলে শুনতে ক্লাস গেলেও তারপর চলে যাবো। আচ্ছা, বিকেল দেখে দেওয়ালে তো পরে আমাকে মিস করে দিচ্ছি। স্যার পাশেরটা, জি স্যার, এটা স্যার, এটা হবে স্যার। কোনটা? পিন করে ফেলেছেন স্যার আপনি স্যার। স্যার মাঝখানেরটা স্যার আপনি পিন করে ফেলেছেন। মাঝখানেটা স্যার, মাঝখানেটা আপনি পিন করে ফেলেছেন। স্যার পাশেরটা স্যার। আচ্ছা, স্যার একটু লেফট সাইডে। জি স্যার একটু লেফট, রাইট সাইডে স্যার, রাইট সাইডে। মাঝখানে যান। জি স্যার, যে মাঝখানেটা এখানে ক্লিক করেন স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। সো আমরা যেটা দেখছিলাম, কন্টিনিউ করি। আমরা বলছিলাম এরকম একটা সিস্টেমের আমরা এখন ইনপুট এবং আউটপুটের কি করব? রিলেশনটা একটা ইকুয়েশনের মাধ্যমে লিখব। তো এখানে কয়টা কম্পোনেন্ট আছে? তিনটা, মাস, স্প্রিং এবং ভিসকাস টেম্পার। ওকে, সো আমরা সার্কিটের মতো এদের ইম্পিডেন্সটা আমরা আগে লিখব। ইম্পিডেন্স গুলো কি?
আচ্ছা, ইম্পিডেন্সের কনসেপ্টটা পরে ইউজ করবো, আমরা আগে টাইম ডোমেনে আগে একটু দেখে নিই রিলেশনগুলো কি। এখানে দেখো, এই মাসটাকে সেন্টার যদি ধরি, মাসের উপর একদিকে একটা ফোর্স কাজ করছে, এই ফোর্সটা কয় জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হবে? 3টা জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হবে। কিছু অংশে যাবে ফোর্সের, কিছু অংশে যাবে স্প্রিং এ, which is k into xt। আমরা কিন্তু এটা প্রিভিয়াস স্লাইডে দেখে আসছি, F is equal to k into xt, রাইট? কিছু অংশ যাবে ভিসকাস ড্যাম্পারে, which is Fv into dx by dt, and কিছু অংশ যাবে মাস, which is m into ds square x by dt square। এটা আমরা এই রিলেশন, এই ফোর্স এবং এই xt এর এই 3টা রিলেশন কিন্তু আমরা আগে দেখে আসছি, রাইট? সো আমরা যদি টাইম ডোমেনে ইকুয়েশন লিখি, তাহলে আমরা প্রথমে একটা ইকুয়েশন লিখতে পারবো যে এই 3টা কম্পোনেন্ট আমরা যদি যোগ করি, যে টোটাল এটা কিসের সমান হবে? ইনপুট ফোর্সের সমান হবে। মানে এটা অনেকটা বলতে পারো একটা কেভিএল এর মতো। কেভিএল যেরকম ভোল্টেজগুলো ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যায়, এখানে ফোর্সটা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টে কি হয়ে যাচ্ছে? ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাচ্ছে। এবং এই কম্পোনেন্টগুলোকে কি এরকম যোগ করলে কি পাবো? টোটাল ফোর্সটা আমরা পাবো। এখন আমরা চাইলে এটাকে কি করতে পারি? ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করতে পারি। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম করলে এখন এই ডেরিভেটিভ কম্পোনেন্টগুলো থাকবে না, এখানে জাস্ট s স্কয়ার আসবে, এখানে s আসবে, এখানে কিছু আসবে না। সো ইকুয়েশন উইল বি লাইক দিস, and from this equation we can write the transfer function। এই ইকুয়েশন থেকে কিন্তু আমরা কি করতে পারি? ট্রান্সফার ফাংশন লিখতে পারি, x কমন নিতে পারি, f টা x ডিভাইডেড বাই f, এভাবে আমরা ট্রান্সফার ফাংশনটা বের করতে পারি। ইজ ইট ক্লিয়ার? দেখো তো এখানে কোনো কোশ্চেন আছে কিনা, এটা ক্লিয়ার কিনা? ওকে, যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা দেখব, এই যে আমরা এখানে টাইম ডোমেনে ইকুয়েশনটা লিখলাম, আমরা তারপর আমরা ল্যাপ্লাস করে এখানে আসলাম। এটা কিন্তু এভাবে লেখার আসলে দরকার নেই, আমরা সরাসরি ইম্পিডেন্সের কনসেপ্ট ইউজ করতে পারি। ইম্পিডেন্সের কনসেপ্ট কি? ইম্পিডেন্স কনসেপ্ট হচ্ছে এই মাসের ইম্পিডেন্স হচ্ছে ms স্কয়ার। তো এই মাসের করেসপন্ডিং একটা ফোর্সের এখানে কম্পোনেন্ট থাকবে, which is m ইম্পিডেন্স, দেখো ইম্পিডেন্স ইনটু x। ভিসকাস ড্যাম্পারের জন্য ইম্পিডেন্স হচ্ছে fvs। আমরা এটা যদি x এর সাথে মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে এটা কি? ভিসকাস ড্যাম্পারের করেসপন্ডিং ফোর্সের কম্পোনেন্ট। সিমিলারলি স্প্রিং এর জন্য k হচ্ছে আমাদের ইম্পিডেন্স, k এর সাথে x মাল্টিপ্লাই করলে আমরা কি পাবো? স্প্রিং এর করেসপন্ডিং ফোর্সের কম্পোনেন্টটা পাবো। এখন এই 3টা কম্পোনেন্টকে আমরা যদি কি করতে পারি? ইকুয়েশন দিয়ে লিখতে চাই, তাহলে এই 3টাকে সাম করে আমরা এই ইকুয়েশনটা একই ইকুয়েশন পেতে পারি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ঠিক আছে, তাহলে এই যে সিস্টেমটা, এই সিস্টেমটা আমরা দুই দিকেই ভিজুয়ালাইজ করতে পারি, রাইট? টাইম ডোমেনেও এভাবে লিখতে পারি, ল্যাপ্লাস ডোমেনে এভাবে লিখতে পারি। পার্থক্য কি? পার্থক্য হচ্ছে এখানে k, এখানে fv into dx by dt লিখছি, এখানে fvs into xs লিখছি। সো এখানে ল্যাপ্লাস ডোমেনে fvs লিখেছি, আর এখানে কি টাইম ডোমেনে এক্সপ্রেশনটা লিখেছি। তো দুটো দুই ডোমেনে। তো আমরা ইন জেনারেল এই দুটো ডায়াগ্রাম লেখার দরকার নাই, আমরা সরাসরি কি করব? সরাসরি আমরা এই ডায়াগ্রাম থেকে, আমি এটা ক্লিন করে দিচ্ছি, সরাসরি আমরা কি করব? এই অরিজিনাল ডায়াগ্রাম থেকে আমরা সরাসরি এই ইকুয়েশনটা লেখার চেষ্টা করব, জাস্ট লাইক সার্কিটের একটা কেভিএল ইকুয়েশন যেভাবে লিখি সেভাবে। কিভাবে? সেটা হচ্ছে ডিসপ্লেসমেন্ট x ইনটু 3 ইম্পিডেন্স। 3টা ইম্পিডেন্স কি কি? ms স্কয়ার, fvs আর k। তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের কি? সেই ইম্পিডেন্স z। যে ইম্পিডেন্সকে আমরা কার সাথে মাল্টিপ্লাই করছি? x এর সাথে মাল্টিপ্লাই করে কি পাচ্ছি? ফোর্স পাচ্ছি, f। সো এটা জাস্ট এই ডায়াগ্রামগুলো আমরা বোঝানোর জন্য এখানে ড্র করেছি, যে ফোর্সটা কিভাবে 3টা জায়গায় ভাগ হচ্ছে। একদিকে ফোর্সটা হচ্ছে যে ইনপুট, আর এগুলো হচ্ছে কাইন্ড অফ আউটপুট, কারণ এখানে সবগুলো x আছে, আউটপুট টার্ম। তো এখান থেকে আমরা ইকুয়েশন পাচ্ছি ইত্যাদি বোঝানোর জন্য। ইকুয়েশন থেকে এটা পাওয়া যায়, নিচের এটা। কিন্তু নিচেরটা আমরা সরাসরি পেতে পারি, জাস্ট লাইক সার্কিট। আমরা যেরকম কারেন্ট ইনটু টোটাল ইম্পিডেন্স ইজ ইকুয়াল টু টোটাল অ্যাপ্লাইড ভোল্টেজ, এই ইকুয়েশনটা সার্কিটে লিখে এসেছি। সিমিলারলি এখানে আমরা কি করেছি? x
এখানে আমরা কি করেছি, ডিসপ্লেসমেন্ট x এর সাথে টোটাল ইম্পিডেন্স z টাকে আমরা কি করেছি, মাল্টিপ্লাই করে f লিখেছি। দ্যাটস ইট। সো আমাদের এটা আমরা সরাসরি চাইলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি। আর কোনো কোশ্চেন আছে? Is it clear up to this point? Okay, if no questions, we can now rewrite the equation like this. ds is equal to xs, x টা কমন নাও হয়ে গেছে, এখন f টাকে এদিকে নিয়ে আসবো। So we can rewrite the ratio x divided by f is equal to 1 by ms square fvs plus k, which is our transfer function. This is our transfer function gs. ঠিক আছে? সো এখানে একটা জিনিস লক্ষণীয়, ট্রান্সফার ফাংশন বের করতে গেলে তোমাকে সবার আগে জানতে হবে which one is input, which one is output. In this case, this is our input and this is our output. Is that clear? স্যার এটা কিভাবে বুঝলেন? এটা কোশ্চেনে উল্লেখ থাকবে, ইনপুট কোনটা আউটপুট কোনটা। ওকে, সো আমরা বেশ কিছু এক্সাম্পল দেখি, তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে সিম্পল এক্সাম্পল। এখানে দেখো সার্কিটে যেরকম একটা সিরিজ সার্কিটে একটা মেশ কারেন্ট থাকে, সিঙ্গেল লুপ, এটা অনেকটা তাই। এখানে কিন্তু একটা কারেন্ট সার্কিটে যেরকম একটা সিরিজ সার্কিটে একটা কারেন্ট থাকে, এখানে কিন্তু একটা ডিসপ্লেসমেন্ট ভেরিয়েবল এক্স আছে, এখানে কিন্তু দুইটা নাই। তো আমরা এখন দেখব সার্কিটের যেরকম দুইটা মেশ লুপ থাকতে পারে, এখানে এরকম দুইটা ডিসপ্লেসমেন্ট থাকলে কি হয়, x1 x2, সেগুলো আমরা সলভ করার জন্য চেষ্টা করব। এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? এখানে যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে, আমি আরেকবার একটা ডিমান্ডিং দিতে চাই, সেটা হচ্ছে এখানে যে ভ্যারিয়েবলটা আছে x, এই ভ্যারিয়েবলটা দেখো, এই ভ্যারিয়েবলটা কিন্তু তিনটা কম্পোনেন্টের সাথে কানেক্টেড। দিস ভ্যারিয়েবল ইজ কানেক্টেড টু m, this variable is connected to k, and this variable is also connected to fv. এই তিনটার সাথে কিন্তু কানেক্টেড। এটা কি তোমরা দেখতে পাচ্ছ? কারণ এখানে কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট হলে এটা স্প্রিং এর ডান পাশেও ডিসপ্লেসমেন্টটা একই ডিসপ্লেসমেন্ট হবে, এখানেও x হবে। সিমিলারলি এখানেও কি হবে, এটাও x হবে। সো এই ভ্যারিয়েবলটা কিন্তু তিনটা জিনিসের সাথে একসাথে কানেক্টেড, এই জন্যই আমরা এখানে এই তিনটা কম্পোনেন্টকে একসাথে নিয়ে আসছি। ঠিক আছে? এবং এফ এর সাথে ইকুয়েশন লিখলাম যে এফটা এই তিন জায়গায় কি হচ্ছে, ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে। ওকে ওকে, লেটস মুভ অন। সো এখন আমরা দেখব যে দুটো ভ্যারিয়েবল থাকলে কি হয়। এই সিস্টেমে দেখো এখানে দুটো ভ্যারিয়েবল আছে। এখানে দেখো একটা মাস আছে, আরেকটা মাস আছে। এই দুইটা মাসের মাঝখানে একটা ফ্রিকশন আছে, এটা কি আছে, স্প্রিং আছে। ওকে, ফ্রিকশন আছে আর স্প্রিং আছে। আর এখানে একটা ফিক্স সাপোর্টের সাথে এবং এদিকে একটা ফিক্স সাপোর্টের সাথে দুটো স্প্রিং এখানে লাগানো আছে, K1 K3। আর ইন এডিশন টু দ্যাট এখানে কিন্তু আরো দুটো ফ্রিকশন আছে। এই মাসটা যে ফ্লোরের উপর কি হচ্ছে, মুভ করছে, ওখানে একটা ফ্রিকশন আছে। ওটা ফ্রিকশনের নরমাল যে সিম্বল, ফ্রিকশনের নরমাল সিম্বল হচ্ছে এটা দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করানো হয়নি, এটা জাস্ট ফিগারে ডাইরেক্ট দেখানো আছে, Fv1 Fv2। দেখতে পাচ্ছ? এই দুটো মাস ফ্লোরের উপর যখন মুভ করবে, ফ্লোরের সাথে এটার একটা কি হবে, হ্যাঁ, ফ্রিকশন হবে। তো এই ফ্রিকশনটাকে এখানে আমরা Fv1 Fv2 হিসেবে উল্লেখ করেছি, এটা সরাসরি সিম্বল দিয়ে দেখানো হয়। তো মাঝে মধ্যে এরকম হবে যে আমরা ফ্রিকশন গুলোকে সিম্বল ছাড়াও ফিগারের মধ্যে রিপ্রেজেন্ট করব। তাহলে এখানে এই সিস্টেমে মোট কয়টা কম্পোনেন্ট আছে? There are 2 mass, 3 spring, and how many friction? 1, 2, and 3. 3 friction. 3 springs, 3 frictions, 2 mass. Okay. How many variables are there? এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট।
তোমাদের স্যার দুইটা। হ্যাঁ, এটা তো দেখে দেখে বলছো, তোমাদেরকে কিন্তু না এটা এখানে যদি লেখা না থাকতো তোমাদের কিন্তু বের করতে হতো। If you cannot decide the right number of variables here, you cannot solve a problem. Sometimes we will not identify these variables. তোমাদেরকে এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে। যেমন এখানে যদি দেয়া না থাকতো তোমাদের এটা লিখতে হতো। ভেরিয়েবল হচ্ছে দুটো, একটা হচ্ছে এখানে m1 এর জন্য m1 যেহেতু মুভ করতে পারে এখানে একটা ভেরিয়েবল আসবে, আর এখানে m2 এর জন্য আরেকটা ভেরিয়েবল হচ্ছে x2। ঠিক আছে, আর কিন্তু দেখো ভেরিয়েবল ধরার উপায় নেই। কেন? কারণ এখানে দেখো এখানে x2, এখানে x2, এখানে x2, এগুলো সব কিন্তু x2, খেয়াল করো। আবার দেখো এখানে x1, এখানে x1, এখানে x1, এই সবগুলো কিন্তু x1। আচ্ছা, এখানে আমরা ধরি নাই ভেরিয়েবল, কেন? বিকজ এটা কি x = 0, এখানে এটা ফিক্সড। একই রকম ভাবে এই জায়গায় আমরা ভেরিয়েবল ধরি নাই, কারণ কি এখানে x = কি 0, এটার কোনো মুভমেন্ট নাই, সো এখানে 0, এই পাশে 0, এই পাশে 0। সবসময় মনে রাখবা স্প্রিং এবং ভিসকাস ড্যাম্পার এই দুটোর দুই পাশে দুটো ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল থাকবে। হতে পারে একটা 0 হতে পারে, বাট সবসময় দুই পাশে দুটো ভেরিয়েবল থাকবে। ঠিক আছে, সো এখানে যদি ফর এক্সাম্পল x1 হয়, এখানে কি থাকবে x2 থাকবে, এটা সবসময় মনে রাখবা। তো এখানে দেখো k2, k2 দুই পাশে কিন্তু দুটো, বাম পাশে হচ্ছে x1, ডান পাশে হচ্ছে কি x2। সিমিলারলি fv3, fv3 এর বাম পাশে x1, ডান পাশে x2। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তো এটা সব সময় ফর্মুলাটা মনে রাখবা, এটা মনে না রাখলে অঙ্ক করতে পারবা না, হ্যাঁ আটকে যাবা, ভুল করবা। তো এখানে স্প্রিং এবং ভিসকাস ড্যাম্পার দুই পাশে কি থাকবে, দুটো ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল সব সময় থাকবে। একটা x1 হলে অন্যটা x2, একটা x2 হলে অন্যটা x3 ইত্যাদি। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো এই কনসেপ্ট অনুসারে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট, এটা কিন্তু জানা না, এটা যদি ভুলে গেলে তুমি অঙ্ক করতে পারবে না। সো এই কনসেপ্ট অনুসারে এই ডায়াগ্রামে কয়টা ভেরিয়েবল থাকা সম্ভব? দেখো এই স্প্রিং এর বাম পাশে এখানে 0 আর ডান পাশে কি x1। আবার দেখো এটার বাম পাশে হচ্ছে x1 আর ডান পাশে কি x2। আবার এটা দেখো এটার বাম পাশে x2, ডান পাশে 0। তাহলে আমরা সব ভেরিয়েবল ধরে ফেলেছি, এখানে আর ভেরিয়েবল থাকা সম্ভব না। There can be only two variables, x1 and x2, which are associated with m1 and m2. তোমাদের এটাও বলে রাখি, sometimes there will be no mass, sometimes there will be no mass. For example, আমরা এরকম দেখতে পারি, এরকম কিছু কেস দেখবো, একটা স্প্রিং আছে, একটা ভিসকাস ড্যাম্পার আছে। তাহলে এখানে তুমি যদি x1 ধরো, এখানে অবশ্যই তোমাকে আরেকটা ভেরিয়েবল ধরতে হবে, which is x2, even though there is no mass. So mass থাকলেই যে ভেরিয়েবল থাকবে তা কিন্তু না। ঠিক আছে, সেটা একটু আগে কনসেপ্টটা দেওয়ার চেষ্টা করছি। একটা স্প্রিং বা ড্যাম্পারের দুপাশে দুটো ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল সবসময় থাকবে। যেমন এই ড্যাম্পারের বাম পাশে একটা ভেরিয়েবল আমরা দেখতে পাচ্ছি, ডান পাশে আরেকটা ভেরিয়েবল থাকবে, ফর এক্সাম্পল এটা x3। ঠিক আছে, there will be always different variables on two sides of a spring or viscous damper. কিন্তু মাসের ক্ষেত্রে কিন্তু তা না, মাসের দুই পাশে দুইটা কখনো কি থাকতে পারবে না, ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল থাকতে পারবে না। তুমি যদি বলো এখানে x1, এখানে x2, that will never happen. হ্যাঁ, এটা কখনো that will মানে it will not happen. সবসময় একটা ভেরিয়েবল x বা x1 whatever it is, এখানেও x, এখানেও x, এখানেও x. Is that clear? Because mass is a solid body. For example, টেবিল, একটা টেবিলে 4টা খুঁটি থাকে। এখন তুমি যদি একটা খুঁটি টান দাও, অন্য খুঁটিগুলো মুভ করবে না, because this is a fixed, এটা solid body. So দুইটা খুঁটির ডিসপ্লেসমেন্ট ডিফারেন্ট হবে না, একই হবে। ঠিক আছে, আচ্ছা, সো লেটস ক্লিয়ার দিস আপ। সো এই কনসেপ্ট অনুসারে এখানে যেহেতু দুটো ভেরিয়েবল চলে আসছে, এখন আমরা এখানে দুটো ইকুয়েশন লেখার চেষ্টা করব। দুটো ইকুয়েশন লিখবো, একটা ইকুয়েশন লিখবো x1 কে কেন্দ্র করে, আরেকটা ইকুয়েশন লিখবো x2 কে কেন্দ্র করে। সো আমরা একটা লেখার চেষ্টা করি, x1 কে কেন্দ্র করে ইকুয়েশনটা কি। When writing the equations based on x1, we will visualize this diagram. এই ডায়াগ্রামটা তোমাদের বোঝানোর জন্য আমরা এখানে ড্র করেছি, এটা তোমাদের মানে দেখাতে হবে খাতায় তা কিন্তু না, জাস্ট বোঝানোর জন্য। তো
এখানে দেখো M1 কে কেন্দ্র করে আমরা একটু কল্পনা করছি যে এখানে যে আমরা ফোর্স, এখানে যদি কোনো ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, দেখো এখানে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে, রাইট? ফোর্স অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে। তো এই ফোর্সটা কয়েকটা জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে। কয়টা জায়গায় ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে ভালো করে দেখো, কয়টা কম্পোনেন্টে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে একটু দেখো তো, কেউ একজন বলো তো, শেয়ার করো। একটা কম্পোনেন্ট মাসে ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে, একটা কম্পোনেন্ট K1 K2 তে চলে যাচ্ছে, আরেকটা কম্পোনেন্ট FB1 আর FB3 তে চলে যাচ্ছে। ক্যান ইউ সি দ্যাট? কারণ মাসের সাথে x1 টা সরাসরি রিলেটেড। x1 এর সাথে যা কিছু আছে সবগুলোতে ডিস্ট্রিবিউট হবে এই ফোর্সটা। কিছু চলে যাবে এখানে এই স্প্রিং এর মধ্যে চলে যাবে, স্প্রিং কিছু এনার্জি খেয়ে ফেলবে, কিছু চলে যাবে ডান পাশের স্প্রিংটাতে, কিছু চলে যাবে এই ভিসকাস ড্যাম্পারে, আর কিছু চলে যাবে এখানে ফ্লোরের সাথে ফ্রিকশন। তো এই 5টা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্টে এটা ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে। সো আমরা এখানে একটু গ্রুপ করে লিখলাম ছবিতে, x1 K1 K2 into x1, FB1 FB3 into s into x1। দেখো এখানে একটা s আছে, FB3 into s, FB1 into s, দুটো ইম্পিডেন্সের কনসেপ্ট এখানে নিয়ে আসছে। আচ্ছা, ফাইনালি M1 s²। সো এই 5টা কম্পোনেন্টে ডিস্ট্রিবিউট হবে কোনটা? ফোর্সটা। কিন্তু ফোর্সের ডিরেকশন কিন্তু উল্টা। হ্যাঁ, ফোর্সটা হচ্ছে ইনপুট আর বাকিগুলো হচ্ছে আউটপুট। এভাবে আমরা চিন্তা করব, এই জন্য ডিরেকশনটা একটু ডিফারেন্ট। In addition to that, there will be extra 2 component of forces. এগুলো কিন্তু ফোর্সের কম্পোনেন্ট। এটা হচ্ছে এক্সটার্নাল ফোর্স, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে, এগুলো হচ্ছে ইন্টারনাল ফোর্স। ইন্টারনাল ফোর্স কেন? ইন্টারনাল ফোর্স কেন এটা আমরা একটু ব্যাখ্যা করি, একটু স্ক্রিনটাকে ক্লিয়ার করি, ব্যাখ্যা করি। ইন্টারনাল ফোর্স এই জন্য বিকজ যখন এখানে একটা মুভমেন্ট থাকবে, x2 তে কোনো মুভমেন্ট থাকবে, তখন এই M2 এর সাথে যেহেতু M1 টা কি কানেক্টেড ভায়া দিস 2 কম্পোনেন্ট, রাইট? সো দেয়ার উইল অলসো বি মুভমেন্ট ইন M1। মানে M2 তে কোনো মুভমেন্ট থাকলে সেটা M1 কেও কি করবে? তুমি যে M2 কে ধরে ডান দিকে টান দাও, M1 কেও কিন্তু পুল করার চেষ্টা করবে, রাইট? সো M2 তে যদি কোনো মুভমেন্ট থাকে সবসময় M1 এর উপর এটা একটা ফোর্স আকারে কাজ করবে। এখন কথা হচ্ছে যে ওই ফোর্সের ভ্যালু কতটুকু, ওই ফোর্সের ভ্যালুটা এখানে আমরা লিখেছি। দেখো এখানে K2 আছে, এখানে আমরা নিয়ে আসছি K2 into x2। এখানে FB3 আছে, আমরা এখানে কি লিখেছি? FB3 s into x2। তার মানে হচ্ছে x2 তে যদি কোনো মুভমেন্ট থাকে, if there is some values in x2, it will contribute to the equation on x1। এটা সার্কিটের সাথে অনেকটা মিল আছে। তোমরা যদি সার্কিট খেয়াল করো, সার্কিটের সাথে কিন্তু একটা মিল আছে। মনে আছে যে আমরা লুপ ইকুয়েশন যখন লিখি I1 I2, তখন I1 এর ইকুয়েশনে এখানে কি থাকে? ফর এক্সাম্পল একটা ইনপুট ভোল্টেজ থাকে প্লাস I1 into all the impedance minus I2 into shear impedance। মনে আছে? Yes, sir. তো এখানেও এটা এক্স্যাক্টলি তাই। এই দুটো কম্পোনেন্ট কিন্তু এক্স্যাক্টলি তাই। এটা কিন্তু এখানে ডিফারেন্ট কিছু না। এখানে এই যে I2 into something যে লিখছো, এই সামথিংটাই হচ্ছে এটা, এই যে দুটো কম্পোনেন্ট, এটা হচ্ছে শেয়ার্ড কম্পোনেন্ট, যেটা FB3 আর K2 থেকে আসবে। তার মানে x2 তে কিছু থাকলে সেটা x1 এর উপর একটা কি থাকবে? ফোর্স হিসাবে থেকে যাবে। এই ফোর্সের দুটো কম্পোনেন্টের ভ্যালুটাই হচ্ছে K2 into x2, FB3 into x2, FB3s into x2। ঠিক আছে? জাস্ট লাইক এখানে ফর এক্সাম্পল এখানে যদি R2 হতো, তাহলে ফোর্সের কম্পোনেন্ট এখানে কি হতো? -I2 into R2, রাইট? সো এটা একটা ভোল্টেজ সোর্স হিসেবে এটা কাজ করছে এখানে এই I1 এর লুপে, রাইট? সো এখানেও ব্যাপারটা একই রকম। ঠিক আছে, তাহলে এখানে আমরা কি এটা ক্লিন করি।
এটা আমরা আবার একটু সামারি করি। আমরা কি দেখলাম, একটা এক্সটার্নাল ফোর্স তো আছেই, কিন্তু এখানে ইন্টারনাল একটা ফোর্স এখানে আছে। এটা ডিরেকশন কিন্তু ডিফারেন্ট, দেখো এখানে ডিরেকশন, এটা ডিরেকশন ডিফারেন্ট, এটা ফোর্স হিসাবে কাজ করছে। ফোর্সের ভ্যালুটা কি? ফোর্সের ভ্যালুটা হচ্ছে x2 ইনটু Fv3s, x2 ইনটু k2, এই দুটো কম্পোনেন্ট। ঠিক আছে, এই দুটো কম্পোনেন্ট ফোর্স হিসাবে কাজ করে। এখন আমরা ইকুয়েশনটা লিখতে পারি। এর মূল ইকুয়েশনটা তাহলে কি হবে? এখন সবাই খেয়াল করো, ইকুয়েশনটা হবে দেখো x1 ইনটু অল দ্য ইম্পিডেন্স, x1 এর সাথে যা কিছু আছে, যেমন m1 আছে, fv এর ভিসকাস টেম্পারেচার দুটো কম্পোনেন্ট আছে, fv1 এন্ড fv3, ইনটু এখানে s দিতে ভুলবা না অবশ্যই, এটা ইম্পিডেন্সের পার্ট। তারপর কি আছে? k1 প্লাস k2, আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো ইম্পিডেন্স এখানে আছে, k1 এবং k2। ঠিক আছে, সো এইগুলো হচ্ছে সব x1 এর সাথে কানেক্টেড কম্পোনেন্ট। মাইনাস ওই যে ফোর্সের কম্পোনেন্ট যেটা x2 থেকে আসবে সেটা মাইনাস দিয়ে লিখছি, মাইনাস যেহেতু ডিরেকশনটা উল্টা, মাইনাস x2 ইনটু এই যে Fv3s প্লাস k2, Fv3s ইনটু k2, মানে এই দুটো ইম্পিডেন্স আমরা লিখে ফেলছি, x2 ইনটু এই দুটো ইম্পিডেন্স k2 ইনটু Fv3s ইজ ইকুয়াল টু এক্সটার্নাল ফোর্স। দেখো তো ইকুয়েশনটা সবাই বুঝতে পারছো কিনা? এটা সার্কিটের মতোই, সার্কিটে যেরকম কমন শেয়ারিং এলিমেন্টটা I2 ইনটু R2 লিখি, এখানেও তাই। এখানে একটার পরিবর্তে এখানে দুটো কম্পোনেন্ট আছে, এই জন্য আমরা যোগ করে দিয়েছি। দেখো তো এই ইকুয়েশনটা যদি তোমরা বুঝো, এই চ্যাপ্টারে তোমরা আর আটকাবো না, এই চ্যাপ্টারে তোমাদের সবকিছু বুঝবা, এবং তোমাদের নেক্সট সিটিটা কিন্তু এটার উপরেই হবে, এই চ্যাপ্টারের উপরে হবে। সো একটু মনোযোগ দিয়ে এটা খেয়াল করো, এটা বুঝতে পারছো কিনা। ইজ দেয়ার এনি কোশ্চেন? স্যার x1 টি আর x2 টি কি কোশ্চেনে দেওয়া থাকবে? স্যার এখান থেকে তো আমরা বুঝতে পারি না যে স্যার এখানে দুইটা ভ্যারিয়েবল আছে। হ্যাঁ, এখানে তো আমরা এটা তো আমরা ডিসকাস করেছি, দুটো ভেরিয়েবল তো এখানে, এগুলো আমরা বলেছি, একটু আগে ডিসকাস করলাম না। এটা সাধারণত মানে দেয়া থাকতে পারে, বাট এটা দেয়া নাও থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ধরে নিতে হবে। যেমন x2 দেয়া নাই, তোমাকে ধরে নিতে হবে। স্প্রিং এর এক পাশে একটা থাকবে, স্প্রিং এর অন্য পাশে আরেকটা থাকবে, আবার ওই মানে দেয়া না থাকলেও তোমাকে লিখে নিতে হবে, যদি না লেখো অঙ্ক হবে না। জি স্যার, বুঝতে পারছো? না লিখলে অঙ্ক হবে না। ঠিক আছে, তাহলে এই জিনিসটা বুঝতে, এই ইকুয়েশনটা সবাই বুঝতে পেরেছো কিনা? তাহলে আমি যদি একটু দেখাই তোমাদেরকে, এইভাবে যদি দেখাই, এরকম একটা ভেরিয়েবল আমরা সবসময় কিভাবে লিখবো? প্রথমে সবার আগে ভেরিয়েবল গুলো আগে আইডেন্টিফাই করবো, দেন উই উইল রাইট দ্য ইকুয়েশন লাইক দিস, x1 ইনটু সামথিং প্লাস মাইনাস x2 ইনটু সামথিং। এটাকে কাকে ঘিরে লিখছি? x1 কে ঘিরে লিখছি ইকুয়েশনটা। ওকে, ইজ ইকুয়াল টু, যদি আমাদের কোনো এক্সটার্নাল ইনপুট ফোর্স থাকে সেটা আমরা এখানে নেব। So this is the general format of equation regarding a variable. এটা সার্কিটের মতোই, মেশ 1 ইকুয়েশন যেভাবে লিখেছি সেভাবে, I1 into something minus I2 into something equal to something। ঠিক আছে, একই রকম ভাবে আমরা কিন্তু সেকেন্ড ভেরিয়েবল x2 কে ঘিরে কিন্তু একটা কি লিখতে পারি, ইকুয়েশন লিখতে পারি। সেখানে কি হবে? সেক্ষেত্রে আসবে মাইনাস x1 into something প্লাস x2 into something is equal to something, যদি থেকে থাকে, না থাকলে জিরো। এখন দেখো আমরা সেকেন্ড ইকুয়েশনটা লেখার চেষ্টা করি, এখানে কমপ্লিট করার চেষ্টা করি। এখানে সেকেন্ড ইকুয়েশনে কি আছে? সেকেন্ড ইকুয়েশনটার জন্য আমরা x2 ভেরিয়েবলটাকে নিচ্ছি। এই x2 ভেরিয়েবলটাকে ঘিরে দেখো x2 এর মধ্যে কোনো কি নাই, কোনো ফোর্স ইনভলভ নাই, এক্সটার্নাল ফোর্স যেটা x1 এ ছিল F। সো এখানে যেহেতু নাই, এখানে আমরা জিরো আসবে, এখানে কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স নাই। কিন্তু ইন্টারনাল একটা ফোর্স আছে, x1 থেকে একটা ফোর্স এখানে কনভে করবে। এই যে x1 এ যদি কোনো কিছু থাকে, তাহলে এখানে একটা কি ফোর্স ট্রান্সফার হবে, কার মধ্য দিয়ে? Fv3 এবং k2 দিয়ে। সো এখানে আমরা লিখবো এই যে মাইনাস x1 ইনটু কি লিখবো?
fv3s plus k2, just like this one. এখানে আমরা লিখেছি না মাইনাস x2 ইন্টু এই দুটো টার্ম লিখেছি না, কমন শেয়ারিং টার্মটা fv3s k2, যেখানে লিখেছি না একটু আগে ইকুয়েশনে x2 এর সাথে লিখেছি না মাইনাস x2 দিয়ে, একই রকম ভাবে সেকেন্ড ইকুয়েশনে x2 এর ইকুয়েশনে এটা কিন্তু এখানেও চলে আসবে মাইনাস x1 ইনটু, তখন ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ হয়ে যাবে, কারণ x1 থেকে একটা ফোর্সের কম্পোনেন্ট x2 তে যাচ্ছে and they are going through these two impedance, that is fv3s and k2. so এই দুটো ইম্পিডেন্স এখানে x1 এর সাথে মাল্টিপ্লাই হবে এবং এরা কিন্তু একটা ইন্টারনাল ফোর্সের মতো কাজ করবে। Is that clear? তাহলে x2 এর মধ্যে কি কি থাকবে? What will be the inside the x2? x2 এর সাথে কি কি ইম্পিডেন্স আছে সেগুলো থাকবে, সেগুলো কি কি বলো? m2 s² প্লাস কি দুটো ডিসকাস ড্যাম্পার আছে, রাইট? একটা হচ্ছে fv2, এই যে এটা হচ্ছে fv3, দুটোকে একসাথে লিখছি ইনটু s না দিলে এটা ইম্পিডেন্স হবে না, ওকে? প্লাস there are two more spring, one is k2 and another is k3. So these are the impedances which are connected with x2. দেখো তো ইকুয়েশনটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা, x2 কে ঘিরে যে ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশনটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা? ইকুয়েশনের ফরম্যাটটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ রেড কালারে, মাইনাস x1 ইনটু সামথিং প্লাস x2 ইনটু সামথিং ইজ ইকুয়াল টু সামথিং। স্যার এখানে যে স্যার x2 এর মধ্যে যে স্যার একটা যে স্যার ওই যে জিরো দেওয়া আছে, x2 এর মধ্যে তো জিরো নাই, কোথায় দেওয়া? ওই যে স্যার ওই যে থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে যে স্যার একটা নীল কালারের জিরো দিয়েছেন স্যার, এটা একটু ওটা তো x2 এর মধ্যে নাই, ওটা তো রাইট হ্যান্ড সাইডে। যদি কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স থাকতো তাহলে এখানে বসতো জিরোর পরিবর্তে, যেহেতু নাই দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ জিরো। ঠিক আছে, যেমন ফার্স্ট ইকুয়েশনে এখানে কিন্তু জিরো নাই, ফার্স্ট ইকুয়েশনে কি আছে এখানে একটা ইনপুট ফোর্স এখানে x1 এর সাথে কানেক্টেড, তো এই জন্য এখানে সে বসে গেছে, মানে f টা বসে যাবে, এটা কিন্তু জিরো হবে না। জি স্যার। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? জি স্যার। দেখো তো সবাই এই দুটো ইকুয়েশন ফলো করতে পারছে কিনা? এই দুটো ইকুয়েশন সবাই ফলো করতে পারছে কিনা? আচ্ছা স্যার, ভেরিয়েবল ছাড়া আর কি কি দেওয়া থাকবে না? না, তোমাদের জিনিস তো দিতে হবে, কনস্ট্যান্ট গুলো তো দিতেই হবে, কম্পোনেন্ট গুলো তো দিতেই হবে। দেয়া থাকবে না মাঝে মধ্যে ভেরিয়েবল গুলো দেয়া না থাকলে, যেমন x2 যদি এখানে ক্লিয়ারলি উল্লেখ না থাকতো তোমাদেরকে x2 ধরে নিতে হতো। মানে স্যার আমি বলতে চাচ্ছিলাম যেমন স্যার f2 না f টা স্যার এক্সটার্নাল ফোর্স, সেটা তো দেয়া থাকতেই হবে, এটা তুমি বানায় এখানে বসাতে পারবে না, f টা তুমি নিজের ইচ্ছা মতো বসাতে পারবে না, তুমি শুধু ভেরিয়েবল গুলোকে ইচ্ছা মতো ধরে নিতে পারবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, তাহলে আমরা এটা ক্লিয়ার করি, লেটস মুভ অন। তাহলে এই এক্সাম্পলটা আমরা দেখলাম, এখানে দুইটা ইকুয়েশন, একটা x1 কে ঘিরে আর একটা কি x2 কে ঘিরে, ঠিক আছে? দুটো ইকুয়েশন আমরা এখানে দেখলাম। এই দুটো ইকুয়েশনকে আমরা কি করব এখন? সলভ করতে পারি। এখানে দুটো ভেরিয়েবল, একটা x1 x2, ঠিক আছে? এরকম দুটো ভেরিয়েবল দুটো ইকুয়েশন, রাইট? এই দুটো ইকুয়েশনকে আমরা কি করতে পারি? সলভ করতে পারি। কি দিয়ে? ক্রেমারস রুল দিয়ে। তো সলভ করার জন্য আমরা একটু ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে সাজিয়ে লিখব, ঠিক আছে? সলভ করার জন্য আমরা কি করব? সব সময় লেট মি রাইট ইন, প্রথমে আমরা একটু দেখাই যে কিভাবে আমরা সাধারণত লিখি, যে x1 ইনটু সামথিং মাইনাস x2 ইনটু সামথিং, এটা x1 কে ঘিরে যে ইকুয়েশন লিখি, রাইট? একই রকম ভাবে x2 কে ঘিরে একটা ইকুয়েশন লিখবো, x1 ইনটু সামথিং প্লাস x2 ইনটু সামথিং ইজ ইকুয়াল টু সামথিং। এই দুটো ইকুয়েশনকে আমরা কি করব? কম্বাইন করব। কোন ফরম্যাটে? ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে। ওকে, ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে কম্বাইন করব। কম্বাইন করলে কি আসবে?
এই জিনিসগুলো চলে আসবে। ফর এক্সাম্পল এখানে এ বি সি, ওকে, তাহলে এ বার বি বার সি বার, রাইট? এখানে এগুলো চলে আসবে এ বি সি, এ বার বি বি বার সি বার, রাইট? এগুলো চলে আসবে না? এখানে শুধু খেয়াল করতে হবে বি এর জায়গায় মাইনাস বি আসবে। আর এখানে এখানেও তাই, এখানে এ বার যেটা, এটা আসলে সাধারণত এটা সমান হয়, বি এর সমান হয় ইউজুয়ালি, এটা সিমেট্রিক থাকে আর কি। সো এখানে একটা মাইনাস আসবে। সাধারণত এটা এ বার যেটা লিখলাম এটা আসলে এই মাইনাস বি এর কি হয়, ইকুয়াল হয়। ওকে, একটু তো এই ইকুয়েশনকে আমরা জানি ম্যাট্রিক্সে কি হয়, কলামটা রো এর সাথে কি হয়, ডট প্রোডাক্ট হয়, রাইট? সো ম্যাট্রিক্স থেকে, ম্যাট্রিক্সের মধ্যে আসলে এই দুটো ইকুয়েশনকে আমরা ম্যাট্রিক্সের মধ্যে সাজিয়ে রেখেছি। সেখানে খেয়াল করতে হবে x1টা এটার সাথে গুণ হবে, x2টা এটার সাথে গুণ হবে ইত্যাদি, will be equal to c. This is the first equation. একইভাবে সেকেন্ড ইকুয়েশনটা এখানে আছে। ম্যাট্রিক্স ফরম্যাটে সাজিয়ে লেখার পর আমরা কি করি, আমরা ভেরিয়েবলগুলোকে সলভ করি। ফর এক্সাম্পল x1 will be equal to delta 1 by delta, x2 will be equal to delta 2 by delta. Is that clear? ঠিক আছে, মনে আছে তোমাদের ক্রেমারস রুল? তাহলে এখানে ডেল্টাটা হচ্ছে এটা, এই ম্যাট্রিক্সটার ডিটারমিনেন্ট কি, ডিটারমিনেন্ট দেখার সময় আমরা সিঙ্গেল লাইন টানি, রাইট? আবার স্কয়ার ব্র্যাকেট দিও না, ডিটারমিনেন্ট কিন্তু সিঙ্গেল লাইন। তোমরা অনেকে এগুলোতে ভুল করো। তো ডেল্টাটা হচ্ছে a মাইনাস বি মাইনাস এ বার বি বার, এটা হচ্ছে ডেল্টা। এবং এটা আমরা কি করি, ক্রস গুণ করে বিয়োগ করে লিখি, রাইট? এ বি বার মাইনাস এ বার বি, এভাবে আমরা লিখি, রাইট? আর ডেল্টা ওয়ানটা কি, ডেল্টা ওয়ান হচ্ছে ডিটারমিনেন্ট, একই ডিটারমিনেন্ট, পার্থক্য হচ্ছে ফার্স্ট কলামটা রিপ্লেস হবে ওই থার্ড কলাম দিয়ে। মানে এখানে যে সি সি বার আছে, এখানে সি সি বার এটা চলে আসবে ফার্স্ট কলামে, মাইনাস বি এখানে বি বার, এটা হচ্ছে ডেল্টা ওয়ান। একইভাবে এটা আমরা লিখতে পারি এখানে, রাইট? আর ডেল্টা টুটা কি, একই রকম ভাবে সেকেন্ড কলামটা রিপ্লেস হবে, রাইট? তাহলে ফার্স্ট কলামটা ইনটেক থাকবে এ বার, সেকেন্ড কলামটা রিপ্লেস হবে ওই যে ডান পাশের কলাম দিয়ে, এখানে রিপ্লেস হবে সি সি বার, ঠিক আছে? তারপর এটাকে লিখতে পারি। সো এই রেশিও গুলো থেকে আমরা কি পেয়ে যাই ক্রেমারস রুল দিয়ে, x1 x2 সলিউশনটা এখানে পেয়ে যায়। দেখো তো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? Is there any question? এ পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? যদি কোশ্চেন না থাকে, এই জিনিসটা এখানে স্লাইডে সাজানো আছে। তো এখানে আমরা দেখি এরকম প্রিভিয়াস স্লাইড থেকে এই কোশ্চেনগুলো আমরা পাই। আমরা এখন চাইলে x2টাকে সলভ করতে পারি। ফর এক্সাম্পল তাহলে ডেল্টা 2 বাই ডেল্টা, তাহলে x2 এর মধ্যে কি থাকবে, ডেল্টার মধ্যে কি থাকবে, ডেল্টার মধ্যে এই পুরো ম্যাট্রিক্সের ডিটারমিনেন্টটা থাকবে। এটাকে আমরা ক্রস মাল্টিপ্লাই গুণ করে এটাকে সিঙ্গেল ভ্যালুতে লিখতে পারি। একই রকম ভাবে ডেল্টা 2 তে কি থাকবে, যখন সেকেন্ড কলামটা এই থার্ড কলাম দিয়ে রিপ্লেস হয়ে যাবে, f0 এখানে f0 আছে, রাইট? f0 দিয়ে এখানে রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ডেল্টা 2 আমরা পেয়ে যাব। এইভাবে আমরা কি পেয়ে যাব, x2 এর একটা এক্সপ্রেশন পেয়ে যাব, ঠিক আছে? ডেল্টা থাকবে এখানে f ইনটু এটা থাকবে, এবং ফাইনালি এই f-টাকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসবো, x2 ডিভাইডেড f, তাহলে আমাদের ট্রান্সফার ফাংশন হয়ে যাবে। সো আলটিমেটলি আমাদের টার্গেট কোথায়, টার্গেট হচ্ছে যে আউটপুট ভেরিয়েবল ডিভাইডেড বাই ইনপুট ভেরিয়েবল। সো আউটপুট ভেরিয়েবলটাকে আমরা সবসময় সলভ করার চেষ্টা করব ইকুয়েশন থেকে। আর সলভ করতে গিয়ে অটোমেটিক্যালি দেখবো ওখানে একটা কি চলে আসবে,
অটোমেটিক্যালি একটা কি চলে আসবে, ইনপুট টার্মটা এখানে চলে আসবে। তারপর ইনপুট টার্মটাকে আমরা বাম পাশে নিয়ে এসে এটাকে কি ট্রান্সফার ফাংশন হিসেবে সাজিয়ে লিখবো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার আপ টু দিস পয়েন্ট? দেখো তো এটা ক্লিয়ার কিনা? Yes, sir. অলরাইট, যদি ক্লিয়ার হয় এখন আমরা চেষ্টা করব ইকুয়েশন লেখার জন্য এই সিস্টেমে। ক্যান ইউ রাইট see how many variables in this system? একটা ফোর্স আছে, আমরা দেখতে পাচ্ছি there is only one force here, but how many variables in this system? আমাদের ভেরিয়েবল কাউন্ট করা, কয়টা ভেরিয়েবল থাকবে এটা কাউন্ট করার ফর্মুলা মনে আছে? ফর্মুলা হচ্ছে একটা স্প্রিং অর ভিসকাস ড্যাম্পারের দুপাশে দুটো কি থাকবে? আলাদা আলাদা থাকবে, আলাদা আলাদা ভেরিয়েবল থাকবে। এখন দেখো এখানে একটা ভেরিয়েবল ধরা দরকার আছে, স্যার এখানে তো স্যার জিরো, একটা জিরো, তাহলে এখানে ভেরিয়েবল ধরার কোনো দরকার নাই। নাই। ডান পাশে একটা ভেরিয়েবল যেটা আমরা m2 এর সাথে ধরতে পারি, which is জি স্যার। x1। তাহলে এখানেও x1, এখানেও x1, এখানেও x1, এখানে fv1 এর সাথেও x1, আর এখানে fv3 এর সাথে x1। দেখো দুইটা মাসের উপর একটা মাস মুভ করছে, তাহলে একটা ফ্রিকশন আছে দুইটা মাসের মাঝখানে। ক্যান ইউ সি দ্যাট? এই ফ্রিকশন গুলোই আমরা এখানে বলছি fv3 fv4, ঠিক আছে? এই যে ফ্রিকশন গুলো। সো এখানে x1টা এই সব জায়গায় কিন্তু আছে, k1 এর সাথেও আছে, হ্যাঁ এখানে কার সাথে আছে? k1 এর সাথে আছে, k2 এর সাথে আছে, fv3 এর সাথে আছে, fv1 এর সাথে আছে, এই সব জায়গায় x1টা আছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, এখন দেখো নাও কনসিডার x, এই স্প্রিং কে যখন আমরা ক্রস করলাম তাহলে এখানে একটা ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল আসবে না? জি স্যার। ওই ডিফারেন্ট ভ্যালুটা হচ্ছে m2 কে, এই ক্ষেত্রে m2 কে কেন্দ্র করে, তবে m2 না থাকলেও কিন্তু এটা আসতো। ফর এক্সাম্পল m2 9, in that case you still need to use the x2, m2 থাকুক আর না থাকুক, it doesn't matter। এক্ষেত্রে m2 আছে, আচ্ছা m2 কে ঘিরে চিন্তা করছি, তো এখানে একটা x2 থাকবে। x2 টা কোথায় কোথায় আছে? কার সাথে আছে? কয়টা জায়গায় কানেক্টেড? fv4 m2 এর সাথে আছে, a2 এর সাথে আছে, জি স্যার, fv3 এর সাথে আছে, mb4 এর সাথে আছে, এখানে একটা ফ্রিকশন fv3। তাহলে দেখো এখানে চারটা কম্পোনেন্টের সাথে এটা আছে, m2, k2, fv2, fv4, চারটার সাথে কি আছে? x2। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, সিমিলারলি আমরা দেখো আমরা যখন m2 থেকে ক্রস করে fv4 ক্রস করে, দেখো fv4টাকে এখন আমরা ক্রস করছি, fv4 করে ক্রস করে এখানে আসলাম, m3 মাসে আসলাম। তাহলে আমরা একটু আগে বলেছি মাস এই ভিসকাস ড্যাম্পারের দুই পাশে দুইটা ডিফারেন্ট কি হবে? ডিসপ্লেসমেন্ট বা ভেরিয়েবল হবে। সো ইন দিস কেস fv4টাকে ক্রস করছি, অথবা তুমি যদি এই m1 থেকে ক্রস করে m3 তে যাও, মাঝখানে কিন্তু fv3 আছে, খেয়াল করো fv3 আছে, ঠিক না? ঠিক কিনা? তো এখানে একটা যেহেতু ভিসকাস ড্যাম্পারকে ক্রস করছি, ক্রস করার সাথে সাথে আমার একটা ডিফারেন্ট ভেরিয়েবল হবে যেটা এখানে m3 এর মধ্যে কানেক্টেড। সো এই ভেরিয়েবলটাকে আমরা x3 ধরছি। x3 কয়টা জায়গায় আছে? m3 এর সাথে আছে, fv4 এর সাথে আছে, আর fv4 এর সাথে আছে, তাই না? তিনটা কম্পোনেন্টের সাথে আছে x3 টা। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? জি স্যার। বুঝাতে পেরেছি কথাটা? ওকে, তাহলে তোমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পাচ্ছ there are three variables, x1, x2, x3। x1 টা হচ্ছে m1 কে কেন্দ্র করে, x2 টা m2 কে কেন্দ্র করে, x3 টা m3 কে কেন্দ্র করে। ইজ ইট ক্লিয়ার?
আর কিন্তু ভেরিয়েবল থাকা সম্ভব না। দেখো আমরা সব ধরে ফেলছি, এটা x1, এটা x2, এই fb3 এর উপরে হচ্ছে x3, নিচে হচ্ছে x1, একই রকম ভাবে fb4 এর উপরে হচ্ছে x3, নিচে হচ্ছে x2, তাই না? আর এখানে তো ধরার দরকার নেই, এটা তো ফিক্সড, এখানে তো কোনো মুভমেন্ট নাই, এটা ফিক্সড, রাইট? সো আবার চিন্তা করো না যে fb1 এর দুই পাশে দুইটা ডিসপ্লেসমেন্ট। fb1 এর দুই পাশে দুইটা ডিসপ্লেসমেন্ট কথাটা ঠিক আছে, এক পাশে হচ্ছে x1 কিন্তু অন্য পাশে কি 0, অন্য পাশে কি 0, জাস্ট লাইক k1, k1 এর এই পাশে 0 আর এই পাশে হচ্ছে x1। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তাহলে আমরা তিনটা ইকুয়েশন এই সিস্টেমের জন্য লিখতে হবে। হোয়াট আর দ্য থ্রি ইকুয়েশনস? তিনটা ইকুয়েশন গুলো কি? তিনটা ইকুয়েশন গুলো হচ্ছে যে আমরা ইকুয়েশন ফরম্যাটটা হচ্ছে এরকম, আমি জাস্ট ফরম্যাটটা লিখে ফেলি আগে। x1 কে ঘিরে আমরা একটা ইকুয়েশন লিখবো, x2 কে ঘিরে একটা ইকুয়েশন লিখবো, x3 কে ঘিরে আমরা আরেকটা ইকুয়েশন লিখবো, তিনটা ইকুয়েশন লিখবো। ওকে, সো আমাদের ফরম্যাটটা হচ্ছে এরকম যে x1 ইনটু সামথিং ইম্পিডেন্স, এখানে এটা একটু বড় করে লিখি, তাহলে এখানে ভিতরে লিখতে পারবো x1 ইনটু সামথিং মাইনাস x2 ইনটু সামথিং মাইনাস x3 ইনটু সামথিং। এখানে কিন্তু ম্যাশ ইকুয়েশন সার্কিটে যেরকম তিনটা থাকে, এখানে কিন্তু তিনটা ভেরিয়েবল, সো আমাদেরকে তিনটা ভেরিয়েবল দিয়ে এগুলো লিখতে হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইজ ইকুয়াল টু সামথিং। সিমিলারলি x2 কে ঘিরে যখন লিখবো বাকিগুলো মাইনাস হবে, মাইনাস x1 ইনটু সামথিং প্লাস x2 ইনটু সামথিং, x2 এর সাথে কম্পোনেন্ট গুলো এখানে আমরা লিখবো, মাইনাস x3 ইনটু সামথিং ইজ ইকুয়াল টু সামথিং। সিমিলারলি x3 কে যখন লিখবো তাহলে x1 x2 এগুলো মাইনাস আসবে, সরি এটা মাইনাস আসবে, প্লাস x3 into something is equal to something. দেখো তো ফরম্যাটটা ক্লিয়ার কিনা, কোন ফরম্যাটে আমরা তিনটা ইকুয়েশন, তিনটা ভেরিয়েবল থাকলে যে আমরা তিনটা ইকুয়েশন লিখবো, এই ফরম্যাটটা কি ক্লিয়ার কিনা তোমাদের কাছে? Is it clear? ফরম্যাটটা সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? আচ্ছা, এখন আমরা মোট কথা তিনটা ভেরিয়েবল থাকলে এরকম তিনটা ইকুয়েশন আমাদের লিখতেই হবে। এখন এই ফরম্যাটের গুলো আমরা ফরম্যাটের মধ্যে আমরা কি বসাবো? ইম্পিডেন্স গুলো বসাবো। নাও লেটস লুক এট দ্য ইম্পিডেন্স। x1 এর সাথে কি কি আছে বলতে থাকো একটা একটা। m1 রাইট, m1 s স্কয়ার লিখতে হবে ইম্পিডেন্স, ল্যাপ্লাস ডোমেইনে m1 s স্কয়ার, k1 plus k2, k1 plus k2, right? আর কি আছে? আর স্যার ab1 plus ab3s, right, fv1 plus fv3 into কি s, s। এই তো হয়ে গেল, পারছো। x1 এর সাথে এই তিনটা ইম্পিডেন্স এখানে থাকবে। এখন বলো x2 এর সাথে কি ইম্পিডেন্স থাকবে? x2 এর সাথে কি কোনো শেয়ারিং আছে? x2 এর সাথে কি x1 এর কোনো কানেকশন আছে? জি স্যার, সেটা কার মাধ্যমে, কার মাধ্যমে কানেকশনটা আছে? স্প্রিংটা k2, k2 জি স্যার। তাহলে এখানে এদের দুজনে x1 এবং s2 ঠিক মাঝখানে যে আছে ডাইরেক্টলি কানেক্টেড, শুধু তাকে দেখতে হবে, ইনডাইরেক্টলি কানেক্টেড হবে না, হলে হবে না। ভালো করে খেয়াল করো, k1 k2 এর বাম পাশে হচ্ছে x1, ডান পাশে হচ্ছে x2, খেয়াল করো। এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট কানেকশন। ডাইরেক্ট কানেকশনের ক্ষেত্রে শুধু ওগুলো আমরা লিখবো। এখানে x2 এর সাথে ডাইরেক্ট কানেকশন আছে, k2 দিয়ে আমরা k2 টা লিখছি। ওকে, আচ্ছা x3 এর সাথে কি কোনো কানেকশন আছে x1 এর? স্যার ab3, fb3 এক্স্যাক্টলি, বুঝতে পারছি। তাহলে fb3 থ্রুতে x1 আর x3
কানেক্টেড, তাহলে এখানে Fb3s টা চলে আসবে। Fb3 লিখলে হবে না, সাথে একটা s দিতে হবে। আর এই x1 এর সাথে ডাইরেক্ট বা m1 এর উপর কোনো ফোর্স আছে? Can you see any force? Right. No, sir. তাহলে এখানে কি দেব? 0. 0. So first equation is done. Any question? Up to this point, any question? সবার দেখো তো এই পর্যন্ত কোনো কোশ্চেন আছে কিনা? No, sir. Okay, if no question, then let's move on. এখন আমরা x2 কে ঘিরে ইকুয়েশন লিখব। x2 কে ঘিরে যখন লিখব, তখন x2 এর সাথে কি কি আছে সেটাগুলো লিখে ফেলে আগে। x2 এর সাথে কি কি আছে বলো তো? Sir, Fb4s. আচ্ছা, মাস দিয়ে শুরু করি, পরোটা দিয়ে শুরু করি। M2 plus M3. m2 প্লাস m3 তো হবে না, x2 কিন্তু শুধু m2 এর সাথে আছে, x2 আর m3 এর সাথে আছে x3, আর এটা কিন্তু m2 হবে না, এটা কি হবে? এই যে M2 s স্কয়ার। s স্কয়ার এটা হবে। ঠিক আছে, তো এটা ডোন্ট এখানে কনফিউজ করো না, এটা প্র্যাকটিসের মাধ্যমে কনফিউশন গুলো যাবে তোমাদের। m2 এর সাথে শুধুমাত্র x2 আছে, m2 আর m3 এর মাঝখানে কিন্তু fb4 আছে। খেয়াল করো। আচ্ছা, তাহলে m2 s স্কয়ার প্লাস এখানে দুইটা কি আছে? Fb4 plus Fb2s. রাইট, তাহলে এখানে দুটো ড্যাম্পার আছে, fb2 প্লাস fb4 ইনটু s। এই দুটো ইম্পিডেন্স আছে, আর কি আছে? k2 আছে, k2 এর কারে ভুলে গেলে তো হবে না। জি স্যার। k2 আছে, দ্যাটস ইট। আচ্ছা, এখন হচ্ছে শেয়ারিং কম্পোনেন্ট। এখন x1 এর সাথে শেয়ার কি আছে সেটা তো অলরেডি এখানে পেয়ে গেছি আমরা। এই যে x1 আর x2 এর মাঝখানে কি থাকবে? k2, তাহলে এই k2 এখানে আসবে। জি স্যার। এটা এখানে আসবে, খেয়াল করো, একই জিনিস কিন্তু এখানে আসবে, এটা মিল থাকবে, সিমেট্রিক হবে কম্পোনেন্ট গুলো। আচ্ছা, আর x2 x3 এর মাঝখানে কি আছে? স্যার ওই যে Fb4. fb4, fb4 লিখলে হবে 4s. s, s লিখতে হবে। এখন দেখো x2 এর সাথে কি কোনো এক্সটার্নাল ফোর্স আছে? জি স্যার, ft. ft, ঠিক আছে, এটা ভুলে গেলে চলবে না, এখানে একটা এক্সটার্নাল ফোর্স আছে ft, এখানে জিরো আসবে না। দেখো তো সবাই বুঝতে পারছে কিনা ইকুয়েশনটা? Is it clear up to this point? স্যার এখানে তো ল্যাপ্লাস ডোমেনে, তো ft না দিয়ে আমরা f অফ s লিখবো না? এক্স্যাক্টলি, এটা ভুল। fs, ভেরি গুড, fs লিখবো, আমি ভুল লেগেছে। ওকে, নাও লেটস মুভ অন টু x3, লেটস ডু ফিনিশ ইট। x3 এর সাথে কি আছে? M3 s স্কয়ার প্লাস কোনো স্প্রিং নাই, দেখো ভালো করে খেয়াল করো, শুধু দুটো ডিসকাস ড্যাম্পার আছে। কি কি? Fb3 plus Fb4s. দ্যাটস ইট, দ্যাটস অল ইন x3। এখন x2 এর সাথে শেয়ারিং কি? Fb4 s. এই যে এটার সাথে মিল থাকবে, fb4s, এটাই এখানে চলে আসবে, এটার সাথে মিল থাকবে। আর x1 এর সাথে শেয়ারিং কি? Fb3s. fb3s, এটা কিন্তু এই যে উপরের এটার সাথে মিল থাকবে, এটা সিমেট্রিক থাকবে। দেখো ম্যাট্রিক্স এর মধ্যে এগুলো সিমেট্রিক কম্পোনেন্ট হিসেবে সাধারণত থাকে। আর কোন এক্সটার্নাল ফোর্স আছে x3 তে? নো স্যার। Zero. So is it clear now how to write the equations? Yes sir. দেখো কোনো কোশ্চেন আছে কিনা দেখো। যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে, let's move on. তো স্লাইডে আমরা এগুলো লিখে দিয়েছি কিন্তু ইকুয়েশনস।
আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি। কয় মিনিটের সময় আছে তোমাদের? 6 minutes, sir. ওকে, এই এক্সাম্পলটা দেখো তো, দুটো ইকুয়েশন লেখা যায় কিনা। ফাইনালি x2 বাই fs এটা আমাদেরকে বের করতে হবে। এখানে আচ্ছা ভেরিয়েবল কয়টা আছে এটা সবার আগে মেক শিওর করো। এখানে দুটো ভেরিয়েবলকে অলরেডি লিখে দেওয়া আছে, এই দুটো ভেরিয়েবলের বাইরে অন্য কোনো ভেরিয়েবল আছে কিনা এটা দেখো। এখানে দেখো, প্রথমে সিস্টেমটাকে বোঝার চেষ্টা করি। দেয়ার ইজ এ বক্স, দেয়ার ইজ এ বক্স। এই বক্সের মধ্যে একটা কি আছে, একটা মাস আছে, যে মাসটা আবার কি করতে পারে, মুভ করতে পারে, ডানে বামে মুভ করতে পারে। তো সিস্টেমটা হচ্ছে, স্ট্রাকচারটা হচ্ছে এরকম। মুভ করতে গিয়ে দেখো এখানে একটা ফ্রিকশন হবে, এখানে একটা ফ্রিকশন হবে বক্স এবং মাসের মাঝখানে। তো এগুলোকে আমরা বলছি FB1 FB2। এছাড়া এখানে একটা এক্সট্রা স্প্রিং আছে, এখানে একটা এক্সট্রা ভিসকাস ড্যাম্পার আছে FB3। এটা হচ্ছে কি, তাহলে এই মাসের ওয়েট দেওয়া আছে 1 কেজি আর এই বক্সটার ওয়েটও দেওয়া আছে 1 কেজি। নাও উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য ট্রান্সফার ফাংশন। এখানে অফকোর্স একটা কি আছে, এক্সটার্নাল একটা ফোর্স দেওয়া আছে মাস 1 m1। তো এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো, তোমার মাস 2টা ফ্লোরের সাথে কি ফ্লোরের উপর মুভ করছে। এখানে একটা কি আছে, এই জায়গায় একটা এক্সট্রা আরেকটা ফ্রিকশন আছে। তাহলে এখানে একটা ফ্রিকশন আছে আর এখানে একটা ফ্রিকশন আছে, এই বক্সটা এবং ফ্লোরের মাঝখানে একটা ফ্রিকশন আছে। ওকে, so these are all the components, that's it. এখন আমরা চেষ্টা করি যে আমাদের যে দুটো ডিসপ্লেসমেন্ট ধরা আছে এই দুটো কারেক্ট কিনা, এই দুটোর বাইরে আর কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট ধরতে হবে কিনা, মেক শিওর অফ দ্যাট। তো এখানে এই মাসটা যেহেতু মুভ করছে এটার মধ্যে একটা ডিসপ্লেসমেন্ট থাকবে, রাইট? আর বক্সটা মুভ করছে, বক্সের সাথে আরেকটা ডিসপ্লেসমেন্ট x2 আছে। এখন এটার বাইরে আর কোনো কিছু উপায় আছে কিনা? দেখুন FB1 এর দুই পাশে দুইটা ধরা হয়ে গেছে, x1 x2। FB2 এর দুই পাশে দুইটা ধরা হয়ে গেছে, এখানে হচ্ছে x1 আর এই বক্সটার মধ্যে কি, বক্সটার ডিসপ্লেসমেন্ট আগে ধরে ফেলছে x2। পুরো বক্সের ডিসপ্লেসমেন্ট কিন্তু উপরেও x2 নিচেও x2, বক্সটা কিন্তু একটা সলিড অংশ, রাইট? আচ্ছা, এই FB3 দেখো, FB3 এখানে হচ্ছে x1 আর এখানে কি x2, কারণ এই বক্সের আমরা আগে ধরে ফেলছি পুরো বক্সটার এটাই হচ্ছে x2, ডিসপ্লেসমেন্ট x2। আর সবার শেষে এখানে যে FB4 আছে, FB4 এর উপরে হচ্ছে, উপরে মানে বক্সটার ডিসপ্লেসমেন্ট ধরা আছে x2, নিচেরটা ধরা লাগবে না, নিচেরটা হচ্ছে 0, রাইট? তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের আর কোনো ডিসপ্লেসমেন্ট ধরার কোনো প্রয়োজন নাই। তো এইভাবে তোমরা মেক শিওর হতে পারো যে আর সব মানে কোনো এক্সট্রা ভেরিয়েবল লাগবে না। আমি সবগুলো ভেরিয়েবল কাউন্ট করলাম, FB1 FB2 FB3 K FB4 সবগুলোর দুই পাশে ভেরিয়েবল আছে কিনা আমি দেখে নিয়েছি, যদি না থাকে তাহলে ধরতে হতো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন ইকুয়েশন লিখবো, দুটো ইকুয়েশন লিখবো। দুটো ইকুয়েশন কিভাবে লিখবো আমরা এটা লিখে শেষ করছি আজকে। নেক্সট ক্লাসে তোমরা একটু প্রিপারেশন রাখবা, সিটি হতে পারে। সো এখানে দুটো ইকুয়েশন লিখবো, একটা হচ্ছে x1 কে ঘিরে আর একটা কি x2 কে ঘিরে, x2 কে ঘিরে, ঠিক আছে? আবার একই রকম ভাবে একটা x2 কে ঘিরে যদি ইকুয়েশন লিখি তাহলে এখানে -x1 আসবে প্লাস x2 আসবে, দুটো ইকুয়েশন আসবে মোট। এখন এগুলা লিখে আমাদের আজকের ক্লাসটা আমরা শেষ করছি। ফার্স্ট ইকুয়েশন x1 কে ঘিরে কি আসবে, m1 s স্কয়ার, m1 এর ভ্যালু কত 1, s স্কয়ার। আচ্ছা, m1 এর সাথে দেখো x1 এর সাথে কয়টা ড্যাম্পার আছে খেয়াল করে দেখো। জি স্যার, FB1 আর FB2 দুইটা, কেন FB3 আছে না? জি স্যার, FB3 আছে। তাহলে এখানে আমরা 3 1 1 1 3 3s লিখবো, প্লাস একটা স্প্রিং আছে 1, তাহলে এখানে 1 লিখবো। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। ওকে, মাইনাস এখন x2 এর সাথে শেয়ারিং কি, ভালো করে খেয়াল করে দেখো, এগুলো সবই কিন্তু x2 এর সাথে শেয়ারিং, এটাও শেয়ারিং, এটাও শেয়ারিং,
এটাও শেয়ারিং, এটাও শেয়ারিং। সবগুলোই দেখো ঘুরে ফিরে চারপাশে বক্স, বক্স তো এমনের চারপাশে বক্স, বাম পাশটা ছাড়া। তার মানে সবই কার x1 এবং x2। স্যার এখানে তীর চিহ্নটা স্যার ওই বক্সের দিকে দেওয়া বলে কি আমরা বলতেছি শেয়ারিং, এই FB1 আর FB2? না না, তীর চিহ্নের সাথে না। শেয়ার কম্পোনেন্টটা ভিসকাস ড্যাম্পারটা কোথায় আছে? ও জি স্যার, জি স্যার। M1 এবং M2 এর বক্সের মাঝখানে ভিতরে তো আছে। স্যার M1 টা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝছো না? এই দুইটা মাসের মধ্যেই তো ইন্টারনাল ফ্রিকশনটা হচ্ছে, রাইট? জি তাহলে স্যার। এখানে কিন্তু এই চারটা কম্পোনেন্ট কি এখানে চলে আসবে, দ্যাট মিন্স 3s + 1 এখানে চলে আসবে। বুঝতে পারছো? তাহলে স্যার। এখানে 1s আছে, এখানে 1s আছে, এখানে 1s তো দেখাই যাচ্ছে, এখানে কে আছে? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তাহলে এখানে 3s + 1 আসবে, ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। একইভাবে এই 3s + 1 টাই কিন্তু এখানে আসবে, কারণ এটা x1 আর x1 x2 এর মাঝখানে আছে, রাইট? জি স্যার। তো যেটাই x2 এর সাথে আসবে সেটাই আবার x1 এর সাথে আসবে। তো এখানে আবার 3s + 1 আসবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ফাইনালি এখন x2 ইকুয়েশনটা কমপ্লিট করি। x2 ইকুয়েশন দেখো, x2 এর সাথে কি আছে? m2 আসবে 1, তাহলে এখানে 1s² আসবে প্লাস, এখন দেখো 3s + 1 এটা পুরোটাই কিন্তু x2 এর সাথে আছে বা m2 এর সাথে আছে, প্লাস অতিরিক্ত এখানে একটা অতিরিক্ত আছে FB4, এটা তো এক্সট্রা। এটা কিন্তু শুধুমাত্র বক্সটার সাথে ফ্লোরের যে ফ্রিকশন সেটা, এটা কিন্তু M1 এর সাথে কানেক্টেড ছিল না, এটা কিন্তু অতিরিক্ত। এই লাস্টের এটা কিন্তু অতিরিক্ত, তার মানে এখানে এটা চলে আসবে। এখানে কি আসবে? 3s এর জায়গায় এখানে কি আসবে? 4s + 1 আসবে। ওই 3s + 1 ওগুলো তো আছেই, ওগুলো M2 আর M1 দুজনের মাঝখানে ছিল। তার মানে যেগুলোই M1 এর সাথে M2 এর মাঝখানে ছিল ওগুলো M1 এও আসবে, M2 তেও আসবে। দ্যাট মিন্স 3s + 1 এখানেও আসবে, কিন্তু এখানে একটা অতিরিক্ত 1s আছে, সেটা আসবে, যার ফলে এখানে 4s + 1 হবে। এবং এখানে x1 এর ইকুয়েশনে একটা এক্সটার্নাল ফোর্স আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তাহলে কি আসবে? Fs আসবে। আর x2 এর ইকুয়েশনে কোনো ফোর্স নাই, M2 এর সাথে বা x2 এর সাথে এখানে 0 আসবে। তো দ্যাটস ইট। এখন এই দুটো ইকুয়েশনকে সলভ করলে আমরা আমাদের ট্রান্সফার ফাংশন পেয়ে যাব। ট্রান্সফার ফাংশন হতে পারে x2/f হতে পারে বা x1/f হতে পারে, যে কোনো একটা বের করতে দিতে পারি আমরা। এই পর্যন্ত সবার কাছে ক্লিয়ার কিনা? আজকে এই পর্যন্তই, যদি ক্লিয়ার হয় আমরা এখানে শেষ করব। স্যার জি আজকে তো আমাদের স্যার ওই সার্কিট ডিজাইন আর ওই ফিডব্যাক অ্যাপ্রোচ ওটার উপর স্যার এক্সাম হওয়ার কথা ছিল। আমি ওইটা নিব না, এখন এটার উপর নেব। স্যার তাহলে স্যার আজকে যে ওটার উপর নিলে লেকচারটা ভালো হতো হয়েছে, স্যার। আজকে যে লেকচারটা হয়েছে এই লেকচারের উপর এক্সাম নেবেন নেক্সট ক্লাসে? না, এই যে চ্যাপ্টার 2 তে যতটুকু পড়িয়েছে এটার উপর নিতে পারি। আমার আনসারটা সবসময় নিতে পারি, বুঝছো? যেগুলো একদম রিল্যাক্সের easy। উপরে স্যার যে ফিডব্যাক আচ্ছা। ওই ম্যাথগুলো পড়তে পড়তে স্যার ভালো হতো স্যার, কি ভালো মতো দিতে না পারতাম আর ভালো, আমি তো এটাই তো আমি চাই, তোমরা প্রিপারেশন না। স্যার প্রিপারেশন এখন স্যার চ্যাপ্টার 2 কথা বলছেন আবার এটা অনেক কনফিউজ স্যার হয়ে আসলে গেল। আমাদের কুইজগুলো খারাপ হয়ে গেছে, যার কারণে হ্যাঁ। যদি রিটার্ন পরীক্ষাটা নিতেন বেশি বেশি তাহলে আমাদের জন্য স্যার স্যার ওই স্যার লিড লেগার আর ফিডব্যাকের উপর পরীক্ষা নিয়ে নেন স্যার, এটা ভালো হয় স্যার। তাহলে স্যার কোনটার ভালো উপরে? স্যার স্যার লিড আমরা লেগার, এটার উপরেই পরীক্ষা দিতে চাচ্ছি স্যার। লিড ল্যাগ? জি স্যার লিড লেগার আর ফিডব্যাক স্যার এটার উপর পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি আর কি স্যার আমরা। না, তোমরা প্রিপারেশন নিয়েছো, এটা ফাইনালে থাকবে। আমি এখন ওটার উপর পরীক্ষা দেব, চ্যাপ্টার 2 এর উপর নেব। স্যার এখন স্যার প্রিপারেশন স্যার আজকেও নিয়েছি স্যার, এখন আবার নেক্সট এর জন্য স্যার আবার মেকআপ ক্লাস স্যার। এটাই তো আমি চাই, দ্যাট ইজ হোয়াট আই ওয়ান্ট। তোমাদেরকে পরীক্ষার কথা না বললে তো তোমরা পড়ো না। আমি সব সময় বলতে থাকবো, সব সময় প্রিপারেশন নিতে থাকবা, যে কোনো একটার মধ্যে পরীক্ষা হবে। হ্যাঁ, এক্সাম কি মানডেতে নেবেন? মানডেতে মেকআপ ক্লাস? হ্যাঁ নিতে পারি। এই মানডেতে মেকআপ আছে? জি স্যার। জি স্যার মেকআপ স্যার এই কারণে সমস্যা হয়ে গেছে স্যার। আমরা তো স্যার ওই লিড লাগি স্যার আমরা প্রিপারেশন নিয়েছি স্যার, তো চ্যাপ্টার 2 আমরা লেকচার দেখিনি এখনো স্যার বলতে গেলে স্যার। লিড ল্যাগ তো না, দুটো ফিডব্যাক কম্পেনসেটর আছে। লিড ল্যাগ তো আসলে আগেই পড়ে ফেলছো, লিড ল্যাগ আলাদা করে এখন ওইটার কম্বিনেশনটা আর কি দেখানো হয়েছিল। সো না, আমি স্টিল চ্যাপ্টার 2টা প্রিপারেশন নিতে বলবো। হ্যাঁ স্যার লাস্ট ক্লাস যেটা পড়ছি আর আজকের ক্লাসটা, হ্যাঁ হ্যাঁ যতটুকু করানো হয়েছে ততটুকু। ওকে জি স্যার।
আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে, সবাই ভালো থেকো, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম।